ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ ବା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଟପ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ SI सब इन्स्पेक्टर जो परीक्षा दौच, कॉन्स्टेबल एग्जाम दौच, ASO दौच कि जेकोसी UPSC OPSC स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम दौच, समस्त यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण। सो सबू मोर जो साइंस कि जी आम जनरल नॉलेज क्लास गुड़िक कर सब टॉप सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक तुम आनी। तेणु तुम मैंने एक भल भाव देख, भल भाव पढ़। समय आसवे जो बाटे तुमको जो चाकरी खूब कम बाहर, तेणु जिते बाहर आम तार सुजोग नवा उचित। आम से पढ़ी परीक्षाटे देदेले भल कि आम जीवन सुखमय हो। पबजी खेलिकी कि गेम खेलिकी समय नष्ट करी तार किसी फायदा ना। आम सामयिक खुशी पाइपर, खूब माने अल्प समय पाई खुशी पाई आम गेम देखुं कि कौन फिल्म देखुं, किंतु आमको तो जीवन में किसी करने को अच्छे, किसी आम जीवन धारण पर किसी अर्थ उपार्जन करने को अच्छे, आमको समाज जाति किसी करने को अच्छे। तेणु आमको गोटे चाकरी करने को अच्छे, आमको गोटे भल जीवन बीतेवा को अच्छे। तेणु से आम गोटे पढ़ा को हम, ठीक अच्छे। तेणु ये जनरल नॉलेज क्लास रे अधिक रु अधिक जॉइन कर। माने जो माने परीक्षा दौच, कॉम्पिटिटिव परीक्षा प्रिपेयर करुच, सो एबेठू लाग निश्चित भाव में पाइब। भल मन देकी पाठ पढ़, निश्चित भाव में पाइब। कारण आनंद उपभोग कर समय आगु को अच्छी तुम मानकर, ठीक अच्छे। तुम सीना किसी रोजगार थिले आनंद करवा, किसी नथिले कौन करिवो, ठीक अच्छे। तो चल आज आरंभ करवा। आज जो साइंस इन एवरीडे लाइफ जो क्वेश्चन सब आसूची इम्पोर्टाट क्वेश्चन से विषय आलोचना करवा। आज प्रथम प्रश्न कौन अच्छे देखा। प्रथम प्रश्न तुम रही क्लियर नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ। सो क्लाउडी नाइट्स माने हमर जो मेघुआ राति ठारू जो क्लियर नाइट्स माने राति जोटा हमर मेघमुक्त आकाश, तो सही जो राति अधिक ठंडा, ठीक अच्छे। कारण कौन? सो आउ थे कही रखुची प्रश्नटी जे मेघयुक्त ना राति ठारू मेघमुक्त बा सफा आकाश राति, सफा राति सफा राति बा आकाशटा सफा थी क्लीयर थी, से रातिटा कहीं अधिक ठंडा क्लाउडी नाइट्स ठारू, ठीक अच्छे। ताले सठिक उत्तर कौन पिला? सठिक उत्तर पे ऑप्शन कौन रही तुम देखा। ऑप्शन रे रहिला तुम ए रे रहिला कौन ना कंडक्शन। कंडक्शन टा कौन पिला? कंडक्शन होची तुमरो द प्रोसेस बाय व्हिच heat or electricity is directly transmitted through the material of a substance। गोटे substance दे इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली ट्रांसफर करे, यहाँ गोटे प्रक्रिया। जो प्रक्रिया रे कौन होची ना इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली ट्रांसमिट कर डायरेक्टली जाई पारुची का थर गोटे मटेरियल किंबा गोटे सब्सटेंस द्वारा जाई पारुची, गोटे वस्तु द्वारा जाई पारुची। तापर रहला बी रे रहला तुमर कौन? बी रे रहला कंडेंसेशन। कंडेंसेशन टा कौन? कंडेंसेशन होची तुमरा कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम द गैस फेज इनटू द लिक्विड फेज। सो कंडेंसेशन होची गोटे परिवर्तन प्रक्रिया जो फिजिकल स्टेट रो मैटर गोटे गैस फेज रु आम लिक्विड फेज को जो परिवर्तन होची एवं तार रिवर्स वेपोराइजेशन टा, ठीक अच्छे। सो नेक्स्ट आउ कौन रही? नेक्स्ट रोची सी रे तुम रहा रेडिएशन विकिरण, ठीक अच्छे। तापरे डी रे कौन रहा? डी रे रोची तुमरो इंसोलेशन। इंसोलेशन होची एक्सपोजर टू द सन रेज, जोटा कि सूर्य आड़ को माने एक्सपोज होगी थिबो, ताका आड़ खोला होगी थिबो, ठीक अच्छे। ताले सठिक उत्तरटी कौन पिला? सठिक उत्तरटी किए कहि परिबो? सठिक उत्तर तो ऑप्शन तुम कहि सारची। सठिक उत्तर ताले कौन हबो? सठिक उत्तरटा होची सी रेडिएशन, ठीक अच्छे। सो क्लियर नाइट्स आर कूलर देन
क्लाउडी नाइट्स बिकज ऑफ रेडिएशन। ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ऑयल राइजेस ऑफ द वीक इन ए लैम्प बिकज। सो जितेबले आमर कौन हो जो आम निटा जो आमर लैंप रे कौन रोचे जो वीक रोचे जो आमर बत्तीटा रोचे तापरकू जितेबले उठू कौन हो ऑयलटा रेजेस ऑफ हो। सो ता उपरकू कहीं उठू कौ प्रक्रिया देके उठू माने बत्ती उपरकू तुम ऑयलटा गला बेलू जाकि निआटा धरुची आम निआ माने अनेक समय जली पारुछि। ठीक अच्छे सो सेटा कहीं हो तार कारण कौन। ठीक अच्छे तो कारण कौन पाई आम कौन अच्छे तार ऑप्शन देखा। ठीक अच्छे सो ता ऑप्शन कौन रही देखा। ऑप्शन रोची ए रोची ऑयल इज वेरी लाइट आमर जो तेलटा अति हल्का। बी रोची ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू द वीक। सो वीक दे बत्ती आमर जो बत्ती देगी से कौन कर जो आमर तुड़ा जो आमर जहाँ भी हो से जो बत्तीटा रोचे ता देगी ऑयलटा कौन हो ना डिफ्यूजन हो। ठीक अच्छे तापर सी रे कौन रहा ऑयल इज भोलाटाइल। सो ऑयल इज भोलाटाइल ऑयलटा भोलाटाइल अर्थ कौन इजिली एभापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। सो शीघ्र माने अल्प नॉर्मल टेम्परेचर रे कौन हो गोटे सब्सटेंस इजिली इभापोरेटेड हो जाए माने बाष्प आकार में बाहरी जाऊँ। ठीक अच्छे सो जमी आम पेट्रोलियम धाई बाष्प होकर उड़ीज। ठीक है बेस समय रखें से ऑयलटा से जिते निआ संस्पर्श आसूसी से उपरकू गला उड़ी पड़ो। ठीक अच्छे सो ऑयल इज भोलाटाइल। ठीक अच्छे इजिली एभापोरेटेड। डी रोची कौन डी रे रोची ऑफ द सरफेस टेंशन फेनोमेना। सरफेस टेंशन जेहेतु तार जो प्रक्रिया रोची सो से बोध हो। ई रे रोची ऑफ द कैपिलरी एक्शन फेनोमेन। सो कैपिलरी एक्शन फेनोमेन द्वारा हो सठिक उत्तर टी कौन पिला सठिक उत्तर टी हूँ तुम सी ऑयल इज वोलाटाइल। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा द ड्रेस मेड आउट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सेफ टू वियर व्हाइल कुकिंग। एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं आम समस्त जानी रखी पाचे यहाँ अनेक समय परीक्षा आसे। ठीक है विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षा यही भाया क्वेश्चन आमको आसे एक्चुअली एग्जाम करा कौन कि आम दैनंदिन जीवन में जहाँ सब करुँच से विषय आमको जानी रखा उचित। पाठटा पिला किसी नुहे ज्ञान किसी नुहे ज्ञान हूँ जाना बुझा गोटे जिनस को आम जानी ना जाना से विषय बुझा जाना बुझा हो गले तुम ज्ञान हो गला। ठीक अच्छे ताहले तुम निज जीवन में खुशी रही पार। तेणु तुम प्रश्न रहा कौन द ड्रेस मेड आउट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सेफ टू वियर व्हाइल कुकिंग। रांधिला बेले क्यों प्रकार वस्त्र पिंधिबाटा सेफ। ठीक अच्छे क्यों मटेरियल वस्त्र जदि तैयारी होता सेटा सेफ बा निरापद। ठीक अच्छे ताले सठिक उत्तर कौन पिला सठिक उत्तर पर ऑप्शन कौन रहा देखा। ए रे रहा कौन आमर कॉटन सूता वस्त्र हो। बी रे कौन रहा सिल्क वस्त्र हो। ठीक अच्छे तो सी रे कौन रहा नाइलन वस्त्र हो। ठीक अच्छे नाइलन वस्त्र। डी रे रहा कौन ना टाइलिन वस्त्र। ताले सठिक उत्तर टी कौन पिला किए कहीपर सठिक उत्तर टी किए कहीपर क्यों वस्त्र पिंधा उचित जो आम रोसे कर घरे माँ रोसे कर भौणी रोसे कर आम मैंने रोसे करते अनेक समय तो क्यों वस्त्र पिंधिले भल हम निआ को कौटा हठात कि माने टाणी पार ना सेफ्टा कौटा निआ तो समस्त जाड़ी पार से बड़ कथा नुहे सबुठ सेफ हूँ तुम ए कॉटन। ठीक अच्छे कॉटन ड्रेस हूँ सठिक उत्तर कारण ये दुटा धाए कि निआ लग सिल्क है नाइलन है टेरिलिन है ये सब लग तुम। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा तुम नेक्स्ट क्वेश्चन रहा टायर्डनेस टायर्डनेस इज फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स
ବିକଜ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟପ୍ରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ବେଶୀ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାଉଣ୍ଟେନରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ବେଶୀ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା ଏ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ବି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, ସିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ସିରେ ରହିଲା ତମର ହାଇ ପ୍ରେସର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ବଡି, ଆମ ବଡି ବାହାରେ ହାଇ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ରହୁଛି। ଡି ହେଲା କ'ଣ ନା ଲୋ ପ୍ରେସର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ବଡି, ଆମର ବଡିର ବାହାରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ନିମ୍ନ ଚାପ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଡି ଲୋ ପ୍ରେସର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ବଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ବଡି ବାହାରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଲୋ ପ୍ରେସରଟା ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ଦ ୱେଟ୍ କ୍ୟାମେଲ ହେୟାର ହ୍ୱେନ୍ ବ୍ରଶ୍ଡ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁଗେଦର ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେଲର ହେୟାର, ଯେଉଁ ଆମର ଓଟର ଯେଉଁ ତାର ଚୁଟି ବା ତାର ଚୂଳ, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁଗେଦର ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ତୁମର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା ଏ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଯୋଗୁଁ ବା ଟାଣି ହେବା ଜିନିଷଟା ଅଛି ବା ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ଭିସ୍କୋସିଟି, ତାପରେ ସି ହେଲା କ'ଣ ଆଡହେସନ୍, ଡି ହେଲା ସରଫେସ୍ ଟେନସନ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଆଧେସନ୍। ମାନେ ତା ଦେହରେ ଅଠା ଭଳିଆ ମାନେ ଜିନିଷଟା ଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ସେଟା ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଧେସନ୍ ଥାଏ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ମିକା ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇରନ୍ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ। ସୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇରନ୍ରେ ମିକା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସୋ ମିକା କାହିଁକି ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? କାହିଁକି ମିକା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କାରଣଟା କ'ଣ? କାରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆମେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ତୁମର? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଗୋଟେ ଭଲ ବାହକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଉଛି ମିକା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବା ବିଦ୍ୟୁତର ଗୋଟେ ଭଲ ବାହକ। ବି କ'ଣ ରହିଲା? ବିରେ ରହିଲା ତୁମର ବ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ବିଦ୍ୟୁତର ଖରାପ ବାହକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସି କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର? ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ତାପର ଇଏ ହେଲା ଭଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ବାହକ। ଡି କ'ଣ ରହିଲା? ଡି ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଟ୍, ତାପର ବା ଉତ୍ତାପର ଏ ହେଲା ଖରାପ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବା ଖରାପ ବାହକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ତ କହିଦେଲି ଅଲରେଡ଼ି। ତାହେଲେ କୁହ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତୁମର। ମିକା ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇରନ୍ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ତୁମର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା କୁକିଂ ଇଜ୍ କୁଇକର ଇନ୍ ଏ ପ୍ରେସର କୁକର ବିକଜ। ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ? ସୋ ସେଥିରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିରେ ରୋଷେଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଶୀଘ୍ର। କାହିଁକି? ଆମେ ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କାରଣଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା? ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ହେଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲା? ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏ ଅଫ୍ ଦି ପେନେଟ୍ରେଟିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିମ୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ ବା ବାମ୍ଫର ଜବରଦସ୍ତ ପଶିଯାଏ ବା ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିକି ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟା ନିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବା ହଉ, ଚାଉଳ ହଉ, ଡାଲି ହଉ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପଶିକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପକାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପଶି ବାମ୍ଫଟା ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିକି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦିଏ। ବି କ'ଣ, ଦ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ରିମେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍। ଆମର ଯୋଉ ହିଟ୍ଟା ବାହାରିଲା, ଯୋଉ ଉତ୍ତାପଟା ବାହାରିଲା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରେସର ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ହଁ ନା ନା? ଅଧିକ ହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ସିଟି ମାରିକି ହୁଇସିଲ୍ ମାରିକି ସେଟା ବାହାରୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ତା ଭିତରେ ଆମର ହିଟ୍ଟା ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି? ହିଟ୍ଟା ବି ରହିଲା, ଦ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ରିମେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍। ସିରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ସିରେ ରହୁଛି ଆମର ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ସୋ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଲା ତାର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବଢ଼େଇ ଦଉଛି, ଠିକ ଅଛି? ଡି କ'ଣ ରହୁଛି? ଡିରେ ରହୁଛି ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର। ଯୋଉ ପାଣିର ଗରମ ପାଣିର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ତାକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ ପିଲା, କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ଉତ୍ତରର ଅପସନ୍ ତ ମୁଁ କହିଲି, ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ତ ସବୁ କହିସାରିଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ ପିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଡି, ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ରହିଲା କ'ଣ? The water in an open pond remains cool even in hot summer because. So ଆମେ ୱାଟରଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ, ଦ ୱାଟର ଇନ୍ ଓପନ୍ ପଣ୍ଡ, ସୋ ଆମେ ଯୋଉ ଖୋଲା ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ପାଣିଟା ଖୋଲା ପୋଖରୀରେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ଏପରିକି ଖରା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଥିବ, ଦେଖିବ ଯାଇକି ଛୁଆ ସବୁ ଡିଆଁ ମାରନ୍ତିନି ପୋଖରୀକି, ଠିକ ଅଛି? ସୋ ସେଥିରେ କାହିଁକି ନା ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କେବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ରହୁଛି, କାହିଁକି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ, ଠିକ ଅଛି? ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା କ'ଣ? ଏରେ ରହିଲା ତୁମର ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଭାପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ଯେହେତୁ ପାଣିର ଏଭାପୋରେସନଟା ବାଷ୍ପୀୟ ହେଇକି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଟା ଚାଲିଛି, ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ବିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ବିରେ ତୁମର ରହୁଛି ୱାଟର ରେଡିଏଟ୍ସ ହିଟ୍ ମୋର୍ ରାପିଡଲି ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପରିବେଶ ଠାରୁ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହିଟ୍ ରେଡିଏଟ୍ କରେ, ଠିକ ଅଛି? ହିଟ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତ ସିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ସିରେ ରହୁଛି ୱାଟର ଆବଜର୍ଭସ୍ ହିଟ୍ ଲେସ୍ ରାପିଡଲି ଦ୍ୟାନ୍ ଦି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ୱାଟର ହିଟ୍ଟାକୁ କମ୍ ଆବଜର୍ଭ କରେ, କମ୍ ଧରିକି ରଖେ ଦେନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଠାରୁ ପାଣି ହିଟ୍କୁ କମ୍ ଆବଜର୍ଭ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଇ ହେଉଛି, ଡି ହେଉଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ, ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତୁମ ଅପସନ୍ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ସି, ଠିକ ଅଛି? ୱାଟର ଆବଜର୍ଭସ୍ ହିଟ୍ ଲେସ୍ ରାପିଡଲି ଦ୍ୟାନ୍ ଦି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାର ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଆନାଦର ଇଜ୍ ଡନ୍ ଏଟ୍ ଏ ହାଇଟ୍ ହାଇ ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ବିକଜ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାରଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଇ ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜରେ, କାରଣ କ'ଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଟା ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କହିଲା ରହିଲା କ'ଣ? ଏରେ କ'ଣ ରହିଲା? ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଜ୍ ମିନିମାଇଜ୍ଡ। ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରଟାକୁ, ନଷ୍ଟଟାକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିଛି, କମେଇ ଦିଆପାରିଛି। ତାପରେ ବି, ଷ୍ଟିଲିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୱେୟାର୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍। ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାରକୁ ଯେଉଁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ତାକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସି କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସ ଇନ୍ ଭେରି ସର୍ଟ ଟାଇମ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରୁଛି। ଡି, ଇଟ୍ ଆଡ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ୍। ତାହେଲେ ଏବଂ ଏଟା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ଆଡ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା, କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର କୋଉଟା ନା ଏ, ଠିକ ଅଛି?
ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଏ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତୁମର ଏ। ଠିକ ଅଛି। ସଠିକ ୱେଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଜ ମିନିମାଇଜ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ତୁମର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ ଦି ଫଲୋଇଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଡଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ ଷ୍ଟିମ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରେସର କୁକର ଡିପେଣ୍ଡ। ସୋ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଷ୍ଟିମ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର ଇନ୍ ଏ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ଏରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଏ ରହିଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଫ ହ୍ୱିଚ୍ କୁକର ଇଜ୍ ମେଡ୍। ସାର୍ କୁକରଟା କେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର କୁକରଟା କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବିରେ କ'ଣ? ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ ଦି ଫ୍ଲେମ୍। ଫ୍ଲେମ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ରହୁଛି, ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରହୁଛି। ସି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ କୁକିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁକିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସେୟାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା କେତେ। ଡିରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଡିରେ ରହୁଛି ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସର କୁକର, ସେଟା କେତେ ଲିଟରିଆ ବାଲା। 2 ଲିଟର, 1.5 ଲିଟର, 1 ଲିଟର, 3 ଲିଟର, 5 ଲିଟର, 10 ଲିଟର, ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଲିଟର ବାଲା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ତ ଅପସନ୍ କହିସାରିଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଡି ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସର କୁକର। ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଦି ଷ୍ଟିମ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରେସର କୁକର। କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର, ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ହେବ ତା ଦେହରେ ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଷ୍ଟିମ୍ର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଅଧିକ ରହିବ ସେଥିରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ତୁମର ନାଇଟ୍ସ ଆର୍ କୁଲର in the deserts because এটা নিহিটস ହେଇଛି actually nights are cooler in the deserts because desert ବା ମରୁଭୂମିରେ ରାତ୍ରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ବା କାରଣ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ତୁମର? ଏରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡିଏଟ୍ସ ହିଟ୍ ଲେସ୍ କ୍ୱିକଲି ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆର୍ଥ। ଆର୍ଥ ତୁଳନାରେ ମାଟି ତୁଳନାରେ ଆମର ବାଲି ଶୀଘ୍ର ହିଟ୍ଟା ଲେସ୍ କ୍ୱିକଲି ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ରେଡିଏଟ୍ କରେ, ବିକିରଣ କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ବିରେ ରହିଲା ଦ ସ୍କାଏ ଜେନେରାଲି କ୍ଲିୟର। ସେଠି ତ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହୁଏ ନା, ତେଣୁ ଆକାଶଟା ସଦାବେଳେ ସଫା ହେଇଥାଏ। ସି କ'ଣ ରହିଲା? ସି ରହୁଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡିଏଟ୍ସ ହିଟ୍ ମୋର୍ କ୍ୱିକଲି ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆର୍ଥ। ମାନେ ୟାଠାରୁ ମାନେ ଆର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡଟା ରେଡିଏଟ୍ କରେ ବା ବିକିରଣ କରେ। ଡି ରହୁଛି ଦ ସ୍କାଇ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି କ୍ଲାଉଡି। ସୋ ସ୍କାଏଟା ବା ଯେଉଁ ଆକାଶଟା ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲାଉଡି ଥାଏ ବା ମେଘୁଆ ଥାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ସି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡିଏଟ୍ସ ହିଟ୍ ମୋର୍ କ୍ୱିକଲି ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ତୁମର ଫ୍ୟୁଜ୍ ୱେୟାର ଇନ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆପ୍ଲିଆନ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ। ସୋ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଘରୋଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ୱେୟାର କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ତା ଦେହରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ୱେୟାର ଥାଏ? ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ତୁମର? ଏରେ ରହିଲା ଟୁ ମେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆପ୍ଲିଆନ୍ସେସ୍ ମୋର୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଲା ତାକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ। ବିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ବିରେ ରହୁଛି ତୁମର ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ୟୁଜର ଫ୍ରମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ପାଇବାରୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବ। ସିରେ ରହିଲା ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଏ ଅନଡ୍ୟୁଲି ହାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ, ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇବାରୁ ଆକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ। ଡି ହେଉଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କହିସାରିଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ସି ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଅନଡ୍ୟୁଲି ହାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଫ୍ୟୁଜ୍ ୱେୟାର ଥାଏ। ଫ୍ୟୁଜ୍ ୱେୟାର ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଅଧିକ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ବା ସେ ତାରଟି ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାରଟି ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ତୁମର
आउ करंट लागो नहीं। ठीक है, आमर साधारण फ्यूज तार रखाई थाए गोटे नेगेटिव थे आम सरी जो फ्यूज तार थाए गोटे कटआउट रे। ठीक अच्छे सो सहीटा कटिकले सरीगला तो लाइन पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा वाटर पाइप्स आर apt टू बर्स्ट इन कोल्ड वेदर बिकज। सो ये जो पानी पाइप गुड़ाक से अति ठंडा वेदर रे कौन हुए ना फाटी जाए। कहीं कहीं फाटी जाए। ठीक अच्छे सो आउ थे प्रश्न कही रखी जे अति ठंडा वेदर रे पागरे कौन हुए ना जो पानी पाइप गुड़िक फाटी जाए कहीं। तुम सठिक उत्तर पर ऑप्शन कौन रहा ए हेवी प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय स्नो। सो बरफ द्वारा एटा अधिक प्रेशर होता है। बी बी रे कौन रहा बी रहा दे कंट्राक्ट इन कोल्ड। सो जिते ये हुए कौन ठंडा अधिक हुए सेटा हुए दे कंट्राक्ट माने अति संकुचित हो जाए। संकुचित हेले फाटिबो। सी कौन रहा द वाटर इन द पाइप टर्न्स इनटू आइस एंड एक्सपेंड्स। से जो पाइप रे जो पानी जाऊला सी कौन हुए ना आइस रे परिवर्तन हुए बा जो कौन बर्फ रे परिवर्तन है कि बर्फ रे परिवर्तन है एक्सपांड कला और जो फाटी जाए। ताल डी कौन रोचे डी रे लिखते हमर द वाटर इन द पाइप कैनट एवापोरेट। सो पाइप रे जो पानी था सेटा एवापोरेट करि पारे नाही। ई कौन रोचे ई कहूँ दे कैनट दे एक्सपांड एंड कूलिंग। जेते एक्सपांड करे सॉरी हाँ जो कूलिंग हुए ठंडा हुए से एक्सपांड करे संप्रसारित हुए। ताले सठिक उत्तर कौन होता कह। सठिक उत्तर पर ऑप्शन कही सारी। सठिक उत्तर ताले किए कहि परिबो। सठिक उत्तर हूँ तुम सी द वाटर इन द पाइप टर्न्स इनटू आइस एंड एक्सपांड्स। ठीक अच्छे सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखा तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्लोथेस कीप्स अस वार्म इन विंटर बिकज दे। सो आमको जो पोशाक पिंधि था सी आमको गरम रखे शीत दिने कहीं आपको आम के बुझी ना बुझा आज कौन तार कहीं आम गरम रखे। ठीक अच्छे एगुड़ा यहाँ गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन अनेक समय परीक्षा आसे ख्याल रख प्राय जी क्वेश्चन अच्छी बहुत इम्पोर्टाट क्वेश्चन आपको छुआ सब ख्याल रख। सो तार उत्तर कौन रहा ऑप्शन कौन रहा। सो ए रे रोचे सप्लाई हिट यहाँ हिट सप्लाई कर जोगाए उत्ताप जोगाए। बी रे कौन रोचे डू नॉट रेडिएट हिट हिट रेडिएट करें विकिरण करें उत्ताप विकिरण करे ना। सी कौन रोचे प्रिवेंट एयर इन टू एंटर माने एयर को बा पवन को भीतर को पसैवा को माने प्रतिबंधक साजिश। डी कौन रोचे ना प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम। सो बॉडी रे जो हीट टा थाए ताकू बाहर को जीवा को दिए ना। ताले सठिक उत्तर कौन हो पिला। सठिक उत्तर किए कहि परिबो। सठिक उत्तर किए कहि परिबो। सठिक उत्तर होची तुम्हारा डी। ठीक अच्छे सठिक उत्तर होची तुम्हारा डी। सो एक्चुअली आम भितर जो बॉडी रू जो हीटा बाहर सदा बेले आम बॉडी रू हीटा बाहर। सो ताकू जेता आम ड्रेसटा पिंधि दउछन सी बाहर को जाई पार ना ता भीतर रोचे तेणु आमको गरम लगुच। ठीक अच्छे सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कुकिंग गैस सिलिंडर्स प्लेस्ड ऑन द टॉप फ्लोर कॉज मोर फायर हैजर्ड ऑन लीकेज टू द lower floors because LPG or liquefied petroleum gas is। सो कुकिंग गैस सिलिंडर्स जिते आम टॉप रे रखुंट एटा अधिक फायर हैजर्ड लीकेज क्रिएट कर देन लोअर फ्लोर्स तल फ्लोर रे कम एटा मान लीकेज हम कारण एलपीजी गैस बा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसटा कौन पाई एटा होची। तार उत्तर पे ऑप्शन कहला कौन रहा देखिए। एयर रहा लाइटर देन एयर एलपीजी गैस इज लाइटर देन एयर एयर ठार पवन ठार या अधिक हल्का। बी रे रही हेवियर देन एयर एयर ठार या अधिक ओजनिया। सी रे रोची कौन कैरिड अवे बाय द ब्लास्टेड पीसेस। सो जोटा ब्लास्ट हुए ता सहित एटा बाहर की पड़ाए
ଡି ରହୁଛି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଫ୍ଲେମ୍। ସୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ବି। ଠିକ ଅଛି, ହେଭିୟର ଦେନ୍ ଏୟାର। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ତୁମର, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା water stored in ordinary earthen pots is cooler because। ଆମର ସାଧାରଣ ପାତ୍ରରେ, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହୁଛି ତାହା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତ। କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ତୁମର? ଏରେ ରହିଲା। ଏରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଫ୍ ଦି ପଟ୍ସ ହାଜ୍ ଲୋ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍। ସୋ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଟ୍ର, ତାର ଲୋ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ବିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ୱାଟର ପାସେସ୍ ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ପୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭାପୋରେଟ୍ସ। ସୋ ପାଣିଟା ପାସ୍ କରିଯାଉଛି ଯେଉଁ ପୋର୍ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରୁଛି। ସିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଦ ପଟ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରାଡିଏଟ୍ ହିଟ୍ କୁଲିଂ ଦ ୱାଟର। ସୋ ପଟ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କ'ଣ କରୁଛି ନା ହିଟ୍ଟାକୁ ବିକିରଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ଡି କ'ଣ ରହିଲା? ଡି ରହୁଛି ଏୟାର ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ପୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କୁଲ୍ସ ଦ ୱାଟର। ସୋ ଯେଉଁ କଣା କଣା ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଏୟାରଟା ପାସ୍ କରିଯାଉଛି ଏବଂ ପାଣିଟାକୁ କୁଲ୍ ରଖୁଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ବି, ୱାଟର ପାସେସ୍ ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ପୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭାପୋରେଟ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ସ୍ମଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ ଡ୍ରିପ୍ସ ଆର୍ spherical in shape because। ଆମର ଯେଉଁ liquid drops, ଡ୍ରିପ୍ସ ହେଇଛି drops are small, ଛୋଟ ଛୋଟ liquid ବୁନ୍ଦା। so they are spherical in shape। so ଆକାରରେ spherical। କାରଣ ଏରେ ରହୁଛି କ'ଣ? of adhesion। ଏରେ ରହିଲା adhesion। ବି of gravitational force ଯୋଗୁଁ। ସିରେ ରହିଲା the of the atmospheric pressure from all the sides on the top। ଚାରିଆଡ଼ୁ atmospheric pressure ରହୁଛି। ଡିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା the liquid tends to have minimum surface area due to surface tension। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଡି, the liquid tends to have minimum surface area due to surface tension। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ରହିଲା why is a cyclist required to bend inwards while moving in a circular path। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ଖିଆଲ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସାଇକେଲ ଚାଳକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ପାଥରେ, ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ପାଥରେ ସେ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନଇଁବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆଗକୁ ସେ ନଇଁବ? ଠିକ ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ରେସିଂ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ, ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ଥାଏ ନା ଅନେକ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଲାକାର ଥାଏ ସେ କାହିଁକି ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ? ବିଣ୍ଡ ଇନୱାର୍ଡସ୍, ଆଗ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ପାଇଁ ଏରେ ରହିଲା ଟୁ କିପ୍ ଦ ଭେହିକଲ୍ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ବି ଟୁ ମେକ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଫଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ବେସ୍। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସିରେ ରହୁଛି କ'ଣ? ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ନେସେସାରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ required to keep him moving in a curved path। so ଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ନେସେସାରୀ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କର୍ଭ ପାଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଅଛି, ଠିକ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ଡିରେ ହେଉଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର
सी ठीक अच्छे सी हूँ टू प्रोड्यूस द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप हिम मूविंग इन ए कर्व पाथ ठीक अच्छे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा तुम pouring of kerosene oil on a stagnant water reduces mosquito problem because so ଆମର जो ଘରେ ବାହାରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଗନେଟ୍ ୱାଟର ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପାଣିକି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହୁଛି ସ୍ଥିର ପାଣି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଫୋପାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇଠି ସବୁ ମସ୍କିଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ମଶା ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ମଶା ଅଣ୍ଡା ଲାଭା ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଅଣ୍ଡା ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଶା ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଗନେଟ୍ ୱାଟରରେ ଯଦି ଆମେ କିରୋସିନି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମସ୍କିଟୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କମ୍ କରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କମ୍ କରିଦେବ କାହିଁକି କମ୍ କରିଦେବ ସେକୁ ଜାଣିବା କଥା ଆମେ ନିହାତି ତ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା କ'ଣ ଏରେ ରହିଲା କେଉଁଟା ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇଲି ଟକ୍ସିକ୍ ଟୁ ଦ ମସ୍କିଟୋଜ୍ ସୋ ମସ୍କିଟୋ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା ଭଳିଆ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଶା ଭଳିଆ କାମ କରେ ବି ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟସ୍ ଦ ମେଟିଂ ଅଫ୍ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ସୋ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମଶା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଶିବାକୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିଥାଏ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ସି ହେଉଛି ଇଟ୍ ରିପେଲ୍ସ ଦ ମସ୍କିଟୋଜ୍ ମସ୍କିଟୋ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଡି ହେଉଛି କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟସ୍ ଦ ବ୍ରିଦିଂ ଅଫ୍ ଲାର୍ଭାଏ ସୋ ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସୋ ଯେଉଁ ମସ୍କିଟୋ ମାନେ ତାକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟସ୍ ଦ ବ୍ରିଦିଂ ଅଫ୍ ଲାର୍ଭା ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ଲାର୍ଭାର ବ୍ରିଦିଂଟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ତୁମର ପ୍ରେସର କୁକର ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ କୁକିଂ ରାଇସ୍ ବିକଜ୍ ସୋ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ ମାନେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଲା ଇଟ୍ ଲେଟ୍ସ ଦ ଷ୍ଟିମ୍ ଏସ୍କେପ୍ ସୋ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ବା ଆମର ବାମ୍ଫଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଏସ୍କେପ୍ କରିଯାଉଛି ବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇ ବା ସିଟି ଦେଇକି ସେ ବାଟ ଦେଇକି ପ୍ରେସରଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ଟା ପଳାଉଛି ବିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲେଟ୍ ଦ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଏସ୍କେପ୍ ଇଜିଲି ସୋ ଏଇଟା ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି କି ମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରସେସ୍ ଦ ହାର୍ଡ କୋରିଂ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ସୋ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ହାଇ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ବା ଚାଉଳର ପୁରା ଚାଉଳକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ଭିତରକୁ ପଶିକି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଇଏ କରିଦେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଭାତରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି ଡି କ'ଣ ରହୁଛି ଡିରେ ରହିଲା ହାଇ ପ୍ରେସର ରେଜେସ୍ ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ସୋ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସରଟା ରହୁଛି ତାର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ୱାଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଲରେଡ଼ି ଅପସନ୍ କହିସାରିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଡି ହାଇ ପ୍ରେସର ରେଜେସ୍ ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ରହିଲା ଯେ ଦ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ felt cooler than the light from a bulb of the same wattage because the so ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ସେମ୍ ୱାଟ୍ର ହେଇଥିବ ତଥାପି ଆମକୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ବେଶୀ କୁଲର୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ବଲ୍ଟା ଜାଳିଲେ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର 100 ପାୱାର ବଲ୍ ସେପଟେ ଯଦି 100 ପାୱାର ନେଇଥିବ
ଶହେ ୱାଟ୍ର ନେଇଥିବ କ'ଣ ଇଏ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗିବ। କେଉଁଟା? ବଲ୍ବଟା ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଗରମ ଲାଗିବ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ତୁମର ଦେଖିବା। ଏରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଟ୍ୟୁବ୍ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଏଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର ହାଇଟ୍ ଦେନ୍ ଦି ବଲ୍ବ। ବଲ୍ବ ଠାରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଥାଏ। ବିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ବିରେ ରହିଲା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ଇଜ୍ ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଲ୍ବ। ବଲ୍ବର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଠାରୁ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଧିକ। ସିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ୟୁବ୍। ବଲ୍ବରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ନାଇଁ କି କହିଥିଲେ ଆଗରୁ। ସୋ ଯେଉଁ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବଲ୍ବରେ, ସେଇଟା ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଟ୍ୟୁବ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ସ ଲେସ୍ ପାୱାର। ସୋ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ କମ୍ ପାୱାର ମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କହିଦିଅ ଫଟାଫଟ। କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ସି, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ୟୁବ୍। ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗରମ ହେଉନି, ସେଇଟା ବେଶୀ ଗରମ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ତୁମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଥିଓସଲଫେଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବିକଜ୍। ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଥିଓସଲଫେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଥିଓସଲଫେଟ୍ଟାକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏହା ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ବିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ କରୁଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ। ସିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଟ୍ ରିଆକ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଟ୍। ସୋ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି। ଡି ହେଉଛି ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଦ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ଫିକ୍ସ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଡି, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଦ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ହ୍ୱେନ୍ ମିଲ୍କ ଇଜ୍ ଚର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଦ କ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ରିମ୍ଟା ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି କ୍ଷୀରଟା ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି? କାହିଁକି ବା କେଉଁ ବଳ ଯୋଗୁଁ ସେଟା ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ଏରେ ରହିଲା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ, ବି କୋହେସିଭ୍ ଫୋର୍ସ, ସି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ, ଡି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ଫୋର୍ସ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଡି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ଫୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ଫୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ଫୋର୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ରହିଲା when water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius the volume of water। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଣିଟା 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ବା ୱାଟର ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ରହିବ ନା ବଢ଼ିବ କି କମିବ କି କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅପସନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ? ଏ ରହିଲା ଇନକ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟିଡିଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବ। ବି ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଷ୍ଟିଡିଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ। ସି ଫାଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍, এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ିବ ତାପରେ ପୁଣି କମିବ। ଡି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଡିକ୍ରିଜେସ୍, ଆଗେ ବଢ଼ିବ, ତା ଆଗେ କମିବ ତାପରେ ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଡି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି କ'ଣ ତୁମର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା when a person enters a dark room from a bright light he cannot see anything clearly for some time।
slowly he starts seeing things. This is because ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖରାରେ ବାହାରେ ଥିବା ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା କାହିଁକି ହୁଏ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଘଟିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଆମେ ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍କୁ ପଶୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଡେ ସନଲାଇଟ୍ରୁ ଫେରିକି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ଏରେ ରହିଲା କ'ଣ ତୁମର, ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଲେନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ତାର ଲେନ୍ଥର ମାନେ ଲେନ୍ସର ଲେନ୍ଥଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଛି। ବି ଦ ଇରିସ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡସ୍, ସୋ ଇରିସ୍ଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଛି। ସି ରହୁଛି ଦ ଇରିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟସ୍, ସୋ ଇରିସ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି, ସଂକୁଚିତ କରୁଛି। ଡି ହେଉଛି ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ରେଟିନା ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ସୋ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରେଟିନା ଆଉ ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ହେଉଛି ସି, ଦ ଆଇରିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟସ୍, ଆଇରିସ୍ଟା ଆମର ସଂକୋଚନ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା, ବାଇ ଓପନିଂ ଦ ଡୋର୍ ଅଫ୍ ଏ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ବାଥରୁମ୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଡୋର୍ଟାକୁ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଡୋର୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏ ରହିଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କୁଲ୍ ଦ ରୁମ୍ ଟୁ ଏ ସର୍ଟନ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ବି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କୁଲ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନସାଇଡ୍ ଦ ରେଫ୍ରିଜରେଟର। ସୋ ସି ରେ ରହିଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ମ ଦ ରୁମ୍। ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ସୋ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଓମିଥୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସୋ ଓମିଥୋଲୋଜି, କାହାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଓମିଥୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହ ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରିବ କାହାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଓମିଥୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ଏ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର ଫ୍ଲୋଟାକୁ। ବି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଟ୍ କରେଣ୍ଟ। ସି ଆଇବୁଫାଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଡି ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସୋ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ବି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଟ୍ କରେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓମିଥୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଟ୍ କରେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା, ବେମୁଲିଜ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପର୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଦି। ସୋ ବେମୁଲିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରେ? ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ। ବି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଟ୍ କରେଣ୍ଟ। ସି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ। ଡି ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ତୁମର,
नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे तुमरो which one of the following pairs is correctly matched? So निम्नलिखित मध्यरु केउ टी ठीक भाबरे मैच करछि बा मिसेछि तमर सठिक उत्तर पे ऑप्शन कोन रहला ए मैडम क्यूरी एक्सरे बी अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सी लिनुस पॉलिंग हेले इलेक्ट्रॉन डी सीवी रमन स्टॉक इफेक्ट ठीक अछि ताले सठिक उत्तरटी कोन हो पिला किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी होची बी ठीक अछि अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटा एकमात्र ठीक अछि आ सब भूल अछि ठीक अछि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रहला नेक्स्ट क्वेश्चन रोची आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिव्स द सो जो आर्किमिडीज थिले तांको प्रिंसिपल टा कोन सठिक उत्तर पे ऑप्शन कोन ए viscosity of the liquid बी बी रे रहला specific gravity of the substance सी रे रहला gravitational pull डी रे रहला none of these ताले सठिक उत्तरटी कोन पिलाए सठिक उत्तरटी किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी होची तुमरा बी specific gravity of the substance next question को जीवा next question कोन अछि देखियो Nobel Prize Nobel Prize was started after the name of Alfred Nobel who invented dash. So Nobel Prize जांका नाम रे नामित हेछि हमर जो नोबेल प्राइज टा तांका ना थिला कोन आल्फ्रेड नोबेल सो सी कोन इन्वेंशन करिथिले ठीक अछि ताले सठिक उत्तर कोन पिले सठिक उत्तर पे ऑप्शन कोन रहला ए एरोप्लेन ठीक अछि उड़ाजहाज बी टेलीफोन बा फोन आमे जो व्यवहार करछंती सी इलेक्ट्रिक लैंप डी डिनामाइट ठीक अछि ताले सठिक उत्तरटी कोन पिलाय कि कहि परिबो किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी होची तुमरा डी dynamite so Nobel Prize was started after the name of Alfred Nobel who invented dynamite ए जो dynamite लगई फटा जाए पहाड़ पहाड़ किबा अलग जे कोनसी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहला तुमरो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इज एसोसिएटेड विथ द नेम डैश ठीक अछि सो ए जो डेफिनेट प्रोपोर्शन जो आइन टा कौन होतला इट इज एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ डैश सो केउ ना सहित एटा एसोसिएटेड हेछि ठीक अछि ताले सठिक उत्तर पे ऑप्शन कहिते सठिक उत्तर पे ऑप्शन कोन रहला ए प्राउस्ट बी लाभोइस्टर लाभोइसियर सी डाल्टन डी ग्रे लुसाके लुसाक ताले सठिक उत्तरटी कोन पिला किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी होची तुमरो सी डाल्टन ठीक अछि द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ डाल्टन आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहला तुमरो इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सो इंसुलिन को किए बाहर करते किए आविष्कार करते आउथर प्रश्नटी कहि रखुछि जे इंसुलिन को किए डिस्कवर करते बा बाहर करते ताले सठिक उत्तर कोन हो पिला किए कहि परिबो सठिक उत्तर पाई ऑप्शन तो ऑलरेडी कहि सारछि आउथर कहि रखुछि सठिक उत्तर होछि पाई ऑप्शन रहला ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बी एडमंड फिशर सी डॉक्टर एफजी बैंटिंग डी जोसेफ ई मुरे ठीक है जोसेफ ई मुरे सो ताले सठिक उत्तरटी कोन पिला किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी होची तुमरो सी डॉक्टर एफजी बैंटिंग
ठीक अच्छे इन्सुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एफ.जी. बांटिंग। सो एति सहित आज तुमर जनरल नॉलेज एमसीक्यू क्लास को इट शेष करिवा। सो आज ए पर्यंत आमे जो साइंस इन एवरीडे लाइफ ऊपर आलोचना करथली। सो नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ अलगा किछि नुवा टॉपिक नै तुम पय आसीबी। सो से पर्यंत तुम पढ़ा जारी रख, भल भाव पढ़, परीक्षा आसुची ठीक अच्छे परीक्षा निश्चित भाव में हम और तुम मैंने भल चाकरी कर यह आशा कामना करुच्ची ठीक अच्छे समस्त को धन्यवाद थैंक यू।